اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا ٹویلتھ کا اور 11th کا اردو کا کمبائن کلاس ہے. اس سے پہلے جو کل کا ہمارا لیکچر تھا وہ بھی دونوں کلاسز کا کمبائن لیکچر تھا، اور ہمارا موضوع ہے اردو کا تاریخی جائزہ. تو اس میں آج ہمارا دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں آنے والا اس کے ساتھ وہ ہے مختلف ادوار میں اردو کے مختلف ناموں کی تفصیلات، یعنی کہ جو دور گزر گئے مختلف ادوار میں اردو کے جو مختلف نام لیے جاتے تھے وہ کیا تھے، اور اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات، یعنی کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کی جائے پیدائش کیا ہے. اس میں جو مختلف شخصیات ہیں انہوں نے اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں کیا کہا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. لفظ اردو ترکی زبان سے سفر کرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا، یعنی کہ جو لفظ اردو ہے یہ اصل میں ترکی سے آیا ہے اور ہمارے ہندوستان میں آیا، یہاں پہنچا. ترکی زبان میں اردو فوج یا لشکر کو کہتے ہیں. ترکی زبان میں لفظ جو اردو ہے اس کے معنی ہیں ترکی زبان میں فوج یا لشکر کے. 18ویں صدی کی چوتھی دہائی کے بعد اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے استعمال کرنے کا رواج عام ہوا 18ویں صدی کے بعد، اور اس سے پہلے ہر دور میں ہر علاقہ کے لوگ اس زبان کو بولی کی حیثیت سے مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے. اس سے پہلے جو لوگ اردو زبان کو اردو کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ ایک بولی جو وہ بولتے تھے اسی کے نام سے یاد کرتے تھے. مختلف ناموں سے یاد کرتے رہے ہیں. 13ویں صدی عیسوی میں جب امیر خسرو اور ان کی شاعری کو شہرت حاصل ہوئی تو یہ زبان ہندوی کہلائی. یعنی کہ 13ویں صدی کی بات ہو رہی ہے جب امیر خسرو اور ان کی شاعری کو شہرت حاصل ہوئی، مقبول ہوئی، لوگوں میں مانی گئی، تو اس وقت اس اردو زبان کو کون سا نام دیا جاتا تھا؟ اس کو کہا جاتا تھا ہندوی. اور 1327 عیسوی میں جب پایۂ تخت کی تبدیلی عمل میں آئی، یعنی کہ محمد بن تغلق کے دور میں جب پایۂ تخت کی تبدیلی عمل میں آئی، یعنی کہ جو ریاست تھی اس کو خلافہ جو تھا اس کو جب تبدیل کرنے کی باری آئی تو محمد بن تغلق نے دیوگری کو پایۂ تخت قرار دے کر دولت آباد نام رکھا. اس جگہ کا کیا نام رکھا؟ دولت آباد. اور 1400 عیسوی میں پالکیوں کے ذریعے، پالکی کہتے ہیں ٹانگے کو، پالکیوں کے ذریعے علماء اور صوفیہ کے قافلے دکن کے علاقے میں پہنچے. یعنی کہ بہت سارے ادبا، بہت ساری شخصیات، بہت سارے علماء کرام، صوفیہ حضرات اس دکن کے علاقے میں پہنچے تو ان کے ذریعے دکن کے علاقے میں پھیلنے والی اس نئی زبان کو کبھی گجری کے نام سے یاد کیا جانے لگا تو کبھی دکنی کہلائی گئی. یعنی کہ یہ جو اردو زبان ان کے ساتھ آئی اس کو کبھی وہاں لوگ گجری کہتے تھے، کبھی دکنی کہتے تھے. جب دہلی میں انگریزوں کے عملداری شروع ہوئی اور اردو مصنفین کی انگریزوں نے سرپرستی کی تو اردو کے ادیبوں نے اس زبان کو دہلوی کے نام سے یاد کیا. یعنی کہ انہوں نے اس زبان کو، اردو زبان کو دہلوی کے نام سے یاد کیا. اردو شاعری کو طویل عرصہ تک ریختی کے نام سے یاد کیا جانے لگا. یعنی کہ آج ہم جیسے غزل گوئی یا شعر یا وغیرہ کہتے ہیں، اس وقت اس کو ریختہ کہا جاتا تھا. یہ پرانا نام ہے. انگریزوں نے اس زبان کو ہندوستانی کا نام دیا، انگریزوں نے اس کا الگ نام رکھا. وہ اس زبان کو اردو کی زبان کو کہتے تھے ہندوستانی زبان. اور دلی کے شاہی حلقوں میں یہ اردو معلیٰ کے نام سے مشہور ہوئی. اور یعنی کہ دلی کے شاہی حلقوں میں، یعنی کہ بادشاہوں کے درباروں میں اس زبان کو، اردو زبان کو اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا جانے لگا. غرض مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے باشندوں نے اپنے انداز سے اپنے علاقہ اور اس کی ضرورتوں کے اعتبار سے اس کے نام مقرر کیے. مرزا اسد اللہ خان غالب کی تحریروں اور اس کے بعد سر سید احمد خان اور ان کے رفقا، یعنی کہ ان کے رفیق، ان کے دوست، ان کے جانشین، ان کے رفقا کے توسط سے، یعنی کہ ان کی وساطت سے، ان کے ذریعے ہندوستان میں ہر وقت مختلف ناموں سے یاد کی جانے والی زبان کو اردو کے نام سے شہرت حاصل ہوئی. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو مرزا غالب اور سر سید احمد خان کے وقت سے ہی اردو اس کا نام پڑا، یعنی کہ اردو زبان کے نام سے یہ زبان مشہور
हुई, इसको शोहरत हासिल हुई। डॉक्टर मसूद हुसैन खान इस हकीकत का इंकशाफ किया है कि सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल दिल्ली के मशहूर शायर मीर मोहम्मदी माइल दहलवी ने अपने दीवान में किया। यानी कि ये एक शायर थे जिनका नाम मीर मोहम्मद दहलवी माइल था। इन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया, जो क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी के शागिर्द थे। और उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले, ये याद रखने की बातें हैं, उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले 1762 में इस्तेमाल होने का सबूत मिलता है। यानी कि 1762 ईस्वी में सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया गया, इसका सबूत मिलता है। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इसकी जाए पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं, जिनमें मीर अमन दहलवी कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ शख्सियात ने उर्दू की जाए पैदाइश और इसके इर्तिका के बारे में अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं। तो मीर दहलवी क्या कहते हैं, जिनमें मीर अमन दहलवी कहते हैं कि उर्दू अकबर के ज़माने में शाहजहां आबाद में पैदा हुई। ये अकबर के ज़माने में शाहजहां आबाद में पैदा हुई, मीर अमन दहलवी कहते हैं। और सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू सिंध में अरबों की आमद की वजह से पैदा हुई। सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, जहां जब अरबों ने यहाँ आना शुरू किया उनकी वजह से। और नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं कि उर्दू दक्कन में अरबों की तिजारती सरगर्मियों की वजह से पैदा हुई। वो कहते हैं कि अरब जो लोग हिंदुस्तान में तिजारती सरगर्मियों के लिए आते थे, उनके ज़रिए ये ज़बान यहाँ पहुँची। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है। हाफिज़ मोहम्मद शेरानी कहते हैं कि उर्दू को पंजाब से मुसलमान अपने साथ लाए। गोया मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं वगैरह। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इसके इर्तिकाई और तारीख़ी सफ़र के मुतालिक अगरचे इख्तलाफ है यहाँ, यानी कि अभी भी इख्तलाफ बाकी है। मुख्तलिफ अदबा और मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान अभी भी इसके बारे में इख्तलाफ है। कभी इस ज़बान का ताल्लुक बुर्ज भाषा से किया गया, तो कभी सिंध को इस ज़बान की जाए पैदाइश करार दिया गया, और कभी पंजाब को इसका मस्कन कहा गया, और कभी दक्कन को इसकी पैदाइश के साथ जोड़ा गया। यानी कि मुख्तलिफ शख्सियात ने मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ जगहों के साथ इसको जोड़ा, इसकी जाए पैदाइश बताया। तो लिसानियात के असूलों के मुताबिक, यानी कि ज़बान के असूलों के मुताबिक और तारीख़ी एतबार से प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया सही है। इन सब में प्रोफेसर मसूद खान का नज़रिया सही है। वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उनकी किताब है मुक़दमा तारीख़ उर्दू, ज़बान उर्दू में पेश किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में दिल्ली के आसपास वाली बोलियों को ख़ास अहमियत दी है। यानी कि वो क्या अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक़्त दिल्ली में जो बोली जाने वाली ज़बानें थी, उसके इर्द गिर्द के इलाकों में उनको ज़्यादा अहमियत हासिल है, उसके हिसाब से वो अपनी अहमियत देते हैं। उनका ख्याल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द 4 बोलियां बोली जाती थी। उस दौर में दिल्ली के मुल्हिका इलाकों में 4 बोलियां बोली जाती थी, जिनमें हरियाणी, खड़ी बोली, बुर्ज भाषा और मेवाती, ये 4 बोलियां हैं। हरियाणी, खड़ी बोली, बुर्ज भाषा और मेवाती, ये 4 बोलियां हैं जो उस वक़्त दिल्ली के इसमें इलाकों में बोली जाती थी। हरियाणी और खड़ी बोली अलिफ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। यानी कि हरियाणी और खड़ी बोली जो है ये अलिफ को तरजीह देती है, यानी कि इसमें अलिफ की आमेजिश ज़्यादा थी इसके बोल में। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई है, जबकि जदीद उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर है। जो कदीम उर्दू है, जो दक्कनी उर्दू बोली जाती है, उसकी बुनियाद हरियाणवी पर हुई है कि उसी के ज़ेर असर हुई है, और जदीद की खड़ी बोली पर तश्कील हुई है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने इन बोलियों पर गौर करके और इनके कदीम तहरीरी मवाद का तज्ज़िया करके ये नतीजा अख़ज़ किया है कि नवाह दहली के ये बोलियाँ उर्दू का असली सरचश्मा हैं और दहली उर्दू की असली जाए पैदाइश है। वो इन सारी चीज़ों का मवाद जमा करके, इसके ऊपर तज्ज़िया करके, गौर व फिक्र करके, इन सारी ज़बानों को जोड़ के, इनको देख के ये अख़ज़ करते हैं कि दहली ही उर्दू की जाए पैदाइश है। इन 4 बोलियों के ज़रिए
اس کا ایک مکمل مجسمہ بنتا ہے اور اردو زبان وجود میں آتی ہے، تو ان کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ دلی ہی اردو کی بنیادی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ اس سے آگے کل۔